کینیڈا کا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ طالبان نے طاقت کے زور پر منتخب جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا۔ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ طالبان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی ان سے بات کرنا پڑے گی۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کی کوشش ہوگی۔ ہم مسلسل امداد کے لیے شرائط رکھیں گے، اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے۔ شرائط پورے ہونے پر ہی امداد دی جائے گی۔ امریکہ نے افغانستان کی حکومت کے اثاثے منجمد کر دیے۔ سیکرٹری خزانہ جانٹ یلن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 9.4 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کیے۔ افغان اثاثوں کا مستقبل طالبان کے تعاون اور بائیڈن انتظامیہ کے فیصلوں پر ہوگا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کا 31 اگست کے بعد بھی افغانستان میں سفارتی امور جاری رکھنے کا عندیہ۔ ترجمان محکمہ خارجہ کے مطابق صورتحال محفوظ رہی تو کام جاری رکھا جا سکتا ہے۔ عسکری اور سفارتی حکام نے امریکی شہریوں کے محفوظ انخلاء کے لیے طالبان سے بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم کے افغانستان کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ برطانیہ اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت۔ عمران خان اور ترک صدر میں دوبارہ رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ عمران خان سے جرمن چانسلر کا بھی رابطہ ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جلد افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا دورہ بھی کریں گے۔ پاکستان افغانستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات چاہتا ہے۔ افغانستان میں دیرپا امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق افغان سیاسی رہنماؤں نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی۔ پہلے ہی 35 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ہماری معیشت اتنی مضبوط نہیں کہ مزید پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی برطانوی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حالات خراب ہوئے تو ہمیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے لیے معاملہ اہم ہونے کے ساتھ پریشان کن بھی ہے۔ سینٹ انتخابات قانون کی بجائے آئین کے تحت ہوں گے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے تمام اقدامات کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ کہا سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس قانونی مسئلہ نہیں۔ جسٹس یاحیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں لکھا سینٹ الیکشن پر ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے نہیں لی جا سکتی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال آج مکمل ہو جائیں گے۔ عاشورہ کے بعد عوام کے سامنے 3 سالہ کارکردگی رکھیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا ملک میں پروٹوکول اور سیکیورٹی پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ شفاف انتخابات کے لیے ووٹنگ مشین ضروری ہے۔ قانون سازی کے لیے کام کر لیا، اپوزیشن کو جلد اعتماد ملیں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا پہلا ایڈیشن راولاکوٹ ہاکس نے جیت لیا۔ فائنل میں مظفر آباد ٹائیگرز کو 7 رنز سے شکست۔ راولاکوٹ ہاکس نے 169 رنز بنائے۔ مظفر آباد ٹائیگرز ہدف کے تعاقب میں 162 رنز بنا سکی۔ آصف آفریدی مین آف دی میچ قرار پائے۔ شاہد آفریدی نے ٹرافی آزاد کشمیر اور بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیریوں کے نام کر دی۔ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں تماشائیوں نے میچ دیکھا۔ اور پاکستان نے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں ایشیا سے پاکستان کے علاوہ بھارت، ملائیشیا، جنوبی کوریا نے بھی کوالیفائی کیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ نومبر میں بھارت میں شیڈیول ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس کی
समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर वकला नैब के गवाह के बयान पर जरह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में एहतसाब के अमल की हालत सबके सामने है। इल्ज़ाम आयद किया कि चेयरमैन नैब अपनी एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने समाअत की। दौरान समाअत सुई सदर्न गैस कंपनी के चीफ इंजीनियर फरहान उमर का अदालत में बयान मुकम्मल किया गया। नैब गवाह ने कहा कि कराची में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश हुआ और मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करते हुए उनके हवाले कर दिया। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी और करार दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकला नैब गवाह के बयान पर जिरा करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चेयरमैन नैब पहली मुद्दत में मुल्क को तबाह कर चुके हैं, अभी मजीद करना चाहते हैं। वो इस हुकूमत की करप्शन पर भी एक नजर डाल लें। अरबों डॉलर मुल्क का ज़ाया हुआ है, जो मुल्क के अंदर चोरी हुआ है वो नैब को नजर नहीं आता। नैब के चेयरमैन साहब तो मसरूफ होंगे अपनी एक्सटेंशन करवाने में, क्योंकि जितना उन्होंने मुल्क को तबाह किया है 3 साल में शायद वो काफ़ी नहीं है, मजीद तबाही दरकार है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिन मुआहिदों को बुरा भला कहा जाता था उनसे 2 गुनी कीमत पर अब हुकूमत LNG खरीद रही है। जो लोग कहते थे लंबे अरसे के ठेके नहीं करने चाहिए, अब उनको हकीकत नजर आ गई होगी। नैब को इस हुकूमत की इतनी बड़ी चोरी नजर नहीं आती। शाहिद खाकान ने कहा कि हम 3 साल से कह रहे हैं अदालतों और नैब तफ्तीश में कैमरे लगाएं। नाज़रीन, वफाकी काबीना ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी पर बरहम हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान के मुताबिक पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पूरी कौम पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन से नाखुश और नाराज़ है। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन 17 साल से ओहदे पर हैं। ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता ने कहा कि वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता या PSB के पास एसोसिएशंस को रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म नहीं है। वफाकी काबीना ने वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता को नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जल्द लाने की हिदायत कर दी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नई पॉलिसी में स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को रेगुलेट करने का निज़ाम लाया जाए, नाक़िस कारकर्दगी का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे, CPEC मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दों को पैगाम दिया कि उन्हें पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये भी कहा वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कराची से वकास बाकर की रिपोर्ट। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे और वाज़ेह पॉलिसी अपनाए ताकि अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद पाकिस्तान में कोई हादसा न हो। दहशत गर्दों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जब हमने नेशनल एक्शन प्लान को बिल्कुल ही छोड़ा है तो खुदा ना खास्ता उन क़ुव्वतों के ये ख्याल ना आए कि वो फिर से यहाँ पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर सके। करना चाहिए हमें अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत बनता है उनसे गारंटीज लेने पड़ेंगे कि उनके सरजमी कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम ने हर इशू पर यू टर्न लिया है। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि सिंध में वजारत आला के लिए तीनों मरतबा एक ही ऑप्शन है। जहाँ तक वजीर आला सिंध की बात है, मैंने पहले ये बात को क्लियर किया है कि वजीर आला सिंध के लिए मेरे 3 ऑप्शंस हैं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को इख्तिदार मिलना चाहिए। सियासी जमात के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये भी कहा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बेइज्जती की जा रही है। वफाकी वजीर कानून पहले भी बलूचिस्तान के जज के साथ ऐसा कर चुके हैं।